वेलकम टू नैशनल कोचिंग सेंटर मानसा। पिछली वीडियो च आपां कवर किया है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। हुण आपां करांगे लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज। हाँ जी, लैंग्वेज एक्विजिशन बेसिकली आपां चार मेन थ्योरी स्टडी करांगे। फर्स्ट वन अपने को आंदी है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, जो कि BF स्किनर ने दी है। इनेट थ्योरी नॉम चॉम्स्की ने दी है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी आपां नूं जीन पियाजे ने दी है। एंड सोशियो कल्चर थ्योरी आपां नूं वाइगॉस्ट ने दी है। आपां वन बाय वन इन्हां थ्योरीज नूं की करांगे, स्टडी करांगे। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म JB वॉट्सन। हाँ जी, ये गल आप इंपॉर्टेंट रखनी है कि जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है ये चाहे BF स्किनर ने दी है, बट जो व्यवहारवाद के पितामा ने, फादर है बिहेवियरिज्म के, वो कौन है जी? JB वॉट्सन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे ये अक्सर उलझ जाते हैं कि जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ये दो अलग अलग ने जी। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म तो है JB वॉट्सन, बट जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है ना, वो दी अपन BF स्किनर ने। This theory believes that infant learns oral language from human role model through a process involving imitation and practice। कि जो एक बच्चा हुंदा है, चाइल्ड है जी, वो की करेगा? वो एक्वायर करेगा बिहेवियर नू इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज करेगा। की तो करेगा जी? ह्यूमन रोल मॉडल्स। ठीक है, कि जो चाइल्ड है वो बिहेवियर नू एक्वायर करेगा, व्यवहार नू समझेगा। किदे व्यवहार नू समझेगा? ह्यूमनस दे व्यवहार नू समझेगा, जो कि ओदे वास्ते रोल मॉडल्स होंगे। उदों बाद वो की करेगा? उन्होंने इमीटेट करने की कोशिश करेगा, नकल करने की कोशिश करेगा। जो बच्चा नकल करेगा तो हौली हौली प्रैक्टिस करेगा तो वो की बन जाएगी? हैबिट बन जाएगी। इसी तरीके नाल बच्चा लैंग्वेज नू भी की कर लेगा? एक्वायर कर लेगा। हाँ जी, आप नोट कर लेने इनू। JB वॉटसन कहते हैं जी फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ते स्किनर ने दी है जी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ला सकते हो तुसी। When a child attempts oral language, imitates speech pattern। कहते जो एक बच्चा attempt मतलब कोशिश करता है, की करने की कोशिश करता है, ओरल लैंग्वेज जो मूँह जवानी भाषा होंगी उसकी नकल करने की कोशिश करता है बच्चा। उसके बाद स्पीच पैटर्न, आवाज़ा कढ़ने की कोशिश करता है बच्चा। उन्होंने बच्चों को यूजली प्रेज कर दिता जाता है ना, तारीफ की जाती है उन्होंने, तो बच्चे को की किया जाता है? रिवॉर्ड दिता जाता है। आप समझते हैं इनू कि जो एक छोटा बच्चा है, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਟ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਛੁੱਟੇ ਨਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੈਡ ਵਰਡ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ताकि ਜਿਹੜੀ ਇਹ बुरी आदत है बच्चे ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ बुरी आदत ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਕਿਨਰ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਰੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਹਿਊਮਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ। इसी कारण ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। सेकंड आप स्टडी करांगे इनेट थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय नॉम चॉम्स्की। जो इनेट थ्योरी है किने दी है जी? नॉम चॉम्स्की ने दी है।
दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज नेटिविस्ट थ्योरी। इस थ्योरी के दो होर नाम है, जो कि है नेटिविस्ट थ्योरी भी बोलते आपां इहनूं ते आपां इहनूं मेंटलिस्ट थ्योरी भी बोलते। This theory believes that humans have an innate ability to acquire language. ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ ਇੰਟਰਨਲੀ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਮਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਹਿਊਮਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, LED। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਿਊਮਨਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ LED ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਮਸਕੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਬਿਲੀਵਸ that humans have an innate ability to acquire language through language acquisition device। नॉर्म चमस्की क्रिटिसाइज द बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। जेडी नॉर्म चमस्की सी ना उन्होंने बिहेवियरिस्टिक थ्योरी नु क्रिटिसाइज किया, उन्होंने आलोचना की। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ LED ਦਾ। language development is just like physical maturation through LED। एक child है जिमें जिमें अपनी लाइफ च अगे बढ़ता है वो मैच्योर होता जाता है। चमस्की कहते बच्चे को LED है तो कहते LED भी जिमें जिमें बच्चा लाइफ च अगे बढ़ता है तो बच्चे नूं लैंगुएज की करती जाती है जी, LED बच्चे नूं लैंगुएज एक्वायर करांदी जाती है। ठीक है, जिमें जिमें बच्चा मैच्योर करेगा LED राही ही बच्चा ओमी होमी लैंग्वेज में एक्वायर करेगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक फिजिकल मैच्योरेशन थ्रू LED। चिल्ड्रन बॉर्न विद यूनिवर्सल ग्रामर, कहते जेडे बच्चे है ना यूनिवर्सल ग्रामर नाल बॉर्न है। यूनिवर्सल ग्रामर की हुंदी है जी? यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब बच्चे नूं ऑलरेडी कुछ सैट ऑफ ग्रामर पता हुंदी है ते बच्चे वो ग्रामर नूं यूज करके, है ना। बच्चे कहते कोई भी बच्चा अगर लैंग्वेज सुनूगा ना तो बच्चा उस लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो खुद ब खुद एक्वायर कर लेगा, वो खुद ब खुद आ चुकी है। कौन कहते हैं? चमस्की कहते हैं आपां नूं। दे रेडिली लर्न द ग्रामर, कहते ग्रामर नूं रेडिली लर्न करते हैं, ठीक है, ऑफ एनी लैंग्वेज दे हियर। कोई भी लैंग्वेज की ग्रामर जो सुन लेंदे है तो उन्होंने रेडिली लर्न कर लेंदे, एक्वायर कर लेंदे। क्यों कर लेंदे? उन्हां कोल ऑलरेडी LED फिट हुंदा है जिहदे विच आपां की पढ़िया जी, उन्हां कोल यूनिवर्सल ग्रामर दा भी कंसैप्ट हुंदा है। In this theory emphasis is on innate readiness to learn grammar। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਮੇਨ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ, ਹਨਾ, ਟੂ ਲਰਨ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਯੋਗਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਮਸਕੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਚਮਸਕੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਜੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਜਰ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ LED ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ?
It believes that children are born with innate knowledge of grammar. ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ innate knowledge ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ, that serves as basis for all language acquisition। ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ acquire ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, acquire ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਲਏਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ innate ability ਦਾ concept। It believes that children are born with innate knowledge of grammar that serves as the basis for all language acquisition। ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ 0 ਹੈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਸਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਅੰਦਰ ਐਲਈਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਚਮਸਕੀ ਨੇ। According to him, generative grammar refers to finite set of rules। Generative grammar ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ finite set of rules to generate sentences in that language। ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ set of rules ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ rules ਦੇ ਰਾਹੀਂ grammar ਨੂੰ generate ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ sentence ਦੇ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ sentence ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 sentence ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ grammar ਦੇ rule ਤੋਂ ਬਾਕੀ grammar ਦੇ rule generate ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ transform ਕਰ ਲਏ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ example ਲੈ ਕੇ समझते हैं। I am a boy हाँ जी, I am a boy अपने को एक सेंटेंस हो गया। उदू बाद मैं इधर बनाता am I a boy क्वेश्चन मार्क, देन मैं बनाता I am not a boy, फिर बनाता am I not a boy। मतलब आपा एक सेंटेंस तो अपने को की आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अपने को वर्ब आ गया, अपने को ऑब्जेक्ट आ गया, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਸ, ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਬ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰੂਲਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਟਿਵ ਜਨਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਹਾਂਜੀ, फादर ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर किनू किया जाता है, नॉम चोम्स्की नू। क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्होंने जनरेटिव ग्रामर का की दिता, कंसेप्ट दिता। हाँ जी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस। He proposed that humans are equipped with language acquisition device, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਲਏਡੀ ਹੁੰਦਾ, which enables child to acquire and produce language। ਐਲਏਡੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਬੱਚਾ। हाँ जी, अपने इंस्टीट्यूट नैशनल कोचिंग सेंटर ते पीएस टेट ਦੇ ਬੈਚਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੈਚਸ। ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਚਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3999 ਵਿੱਚ ਬੈਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ जी, सिर्फ 399 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਲਗਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਸਕੀਏ। हाँ जी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो कि किने दिती है जी, जीन पियाजे ने दिती है, इसमें कॉग्निटिव थ्योरी भी बोलते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जीन पियाजे। फॉर पियाजे फर्स्ट थॉट कम्स एंड देन लैंग्वेज। पियाजे की कहते हैं जी, पियाजे कहते बच्चे नूं पहला की आउंदा है, बच्चे नूं पहला विचार आउंदे हैं।
ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਆਏਗੀ। ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਜੇ gives more importance to thought and then to language। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ ਚਾਈਲਡ ਲਰਨਸ ਬਾय ਸਰਟਨ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਐਂਡ ਸਕੀਮਾਸ ਕਾਲਡ ਮਾਈਂਡ ਕਨਸੈਪਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਈਂਡ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਡਸ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਫਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਵਾ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਰਡ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਸ਼ੀਓ ਕਲਚਰ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ language comes first and then after thought comes। मतलब जो ਪਿਆਜੇ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਜਿਵੇਂ ਐਂਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਆਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਬਾ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥਾਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। He believed that thought and speech were different initially। ਵਿਗੋਸਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਅਤੇ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਮਰਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਨਾ, ਵਿਗੋਸਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। He described language in a 3 different stages of speech। ਹਨਾ, ਉਹਨੇ 3 different stages ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨੇ social speech। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਹਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਸਪੀਚ ਬੋਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੀਚ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੀਚ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਟॉयਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਟॉयਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3 to 8 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਪੀਚ, ਜੋ ਕਿ 8 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੈਥ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਨਾਰਮਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ।
ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਮਨ ਚ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਫॉर ਅਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।